हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासेस अंदर फरी हूँ एक बार तमाम विद्यार्थीओं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो आई जो आपणे स्वाध्याय 1.1 नी अंदर आगळ आपणे दाखला नंबर 1 થી 3 सोल्व कर्या छे। तमारो रिप्लाय जोयो, तमारी कॉमेंट जोई छे, बहुत सारामां सारो तमारो रिप्लाय छे, तमने खबर भी पड़े छे। आ रीतना थोड़ी प्रैक्टिस चालू राखजो तो गणितनी अंदर तमे सारामां सारा मार्क्स एटेन्ड करी शको छो बोर्डनी परीक्षानी अंदर। चलो आज एवो ज एक फर्स्ट क्लास सरस मजानो दाखला नंबर 4 नो आज अभ्यास करीशुं। बीजू मोस्ट आईएमपी सम छे, परीक्षानी अंदर वारंवार पूछा छे एटले तमे ध्यान आपजो एम। चलो रकम बाजू ध्यान आपजो। जो गुस्सा 306 અને 657 बराबर 9 आपेल होय एटले आ बे संख्या छे, आ बे पूर्णांको छे, आ बे पूर्णांकोनो गुस्सा शोध्यो केटलो आव्यो छे? 9 आव्यो। पहला आपणे गुस्सा शोधता था, अहींया तमने अविभाज्य अवयवनी रीते गुस्सा शोध्यो छे तो बंनेनी अंदरथी 9 आया छे एटले मूल आ बेना भाग पाड्या छे। ओके, अने भाग पाड़ी अने बंनेमांथी सामान्य कर्या छे तो अने बंनेनो गुणाकार केटलो आव्यो छे? 9 आव्यो छे। तो हवे आपणे एवुं कहे छे लसा 306 અને 657 शोधो। आ बे संख्यानो गुस्सा 9 आपेलो छे अने तमारे लसा शोधवानो छे। हवे ज्यारे पण तमने गुस्सा आपेलो होय, लसा शोधवानो होय के लसा आपेलो अने गुस्सा शोधवानो होय तो आना माटे आपणुं एक सूत्र छे, ए सूत्रनो आपणे उपयोग करीशुं। तो सूत्र छे आपणुं, ध्यान आपजो। चलो सूत्र लखुं छुं, ध्यान आपजो तमे। सूत्र छे आपणुं गुस्सा ए बी गुणिया लसा ए बी बराबर ए गुणिया बी। आ सूत्र है આપણે बेजिक इंट्रोडक्शनना विडियोनी अंदर तमने समजाव्युं छे, तैयार करी नाखजो। चलो हवे आ ए अने बी नी जग्याए संख्या कई छे? 306 અને 657। तो लखी नाखीए आपणे गुस्सा संख्याओ जे छे लखी नाखो 306 657 गुणिया लसा एमना एम संख्या कई छे? ए अने बी नी जग्याए 306 અને 657 बराबर ए गुणिया बी। तो ए अने बी तमने आपेला केटला छे? 306 गुणिया 657। चलो हवे ध्यान आपजो तमे थोड़ुं एम। चलो हवे शुं काम करीशुं? तो हवे एक काम करी लईए, आपणे जे आपेलुं छे एने मूकी दईए। चलो गुस्सा आपेलो छे, केटलो आपेलो छे? गुस्सा तमे जो 306 અને 657 आ बंने संख्यानो गुस्सा केटलो आपेलो छे? 9 आपेलो छे। तो अहींया 9 लखी नाखुं गुणिया लसा आपणे शोधवानो छे तो अहींया लखी नाखुं लसा 306 657 बराबर बंने संख्यानो गुणाकार ए अने बी जे मैं अहींया लख्या छे केटला? 306 અને 657। समझाय छे? समझातुं होय तो कॉमेंटनी अंदर कहेजो के अमने समझाय छे एम। चलो हवे एक काम करी लईए। बराबर एटले भागाकारनो संबंध थाय, बराबर एटले भागाकारनो संबंध थाय। अमारे लसा शोधो तो लसाने करता बनाव तो आ 9 गुणाकार ज्यारे सामे आवे छे एम जतुं रहे, भागाकारनी अंदर जतुं रहे। तो आमां लसाने करता बनावुं तो लसा 306 અને 657 बराबर 306 गुणिया 657 भाग्या बराबर एटले भागाकारनो संबंध 9 गुणाकार छे। गुणाकार ज्यारे सामे आवे छे एम जतुं रहे, भागाकारनी अंदर जतुं रहे। तो 9 क्या आवशे? तमारा भागाकारनी अंदर आवशे। हवे एक काम करी ले अहींया बीजू के अहींया हवे आपणे कंई उड़तुं होय तो उडाडवानी कोशिश करीए छीए। हवे एक काम करी लईए, आपणे आ 306 ने 9 वडे भागाकार करीए। तमे जो 6 ने 3 9 तो अंकोनो सरवाळो ए 3 અને 9 ना गुणकमां आवे छे એટલા માટે 9 वडे भाग चालशे। चलो तो अहींया 306 करी नाखું અને કેટલા વડે ભાગું? 9 વડે ભાગું છું। ચલો અહીંયા 9 તરી 27, 9 તરી 27। चलो 30 में 27 बाद करूँ तो 3 વધે, ઉપરથી ઉતાર્યા 6, 9 ચોક 36। तो तमे जुओ एम आ 306 ने तमे 9 वडे भागो छो तो तमारो जवाब केटलो आवे? 34। तो 34 9 306 थाय छे। तो अहींया तमे भाग पाडशो तो अहींया केटला थशे? 34 9 केटला? 34 9 306। चलो 9 9 उड़ी गया। हवे अहींया वध्युं शुं? अहींया वध्या छे एक 34 અને એક अहींया वध्या छे 657। चलो हवे आ बेनो शुं करो? फाइनली गुणाकार। અને આ શું વધ્યું છે? अहींया लसा 306 અને 657। चलो आ बेनो गुणाकार करी नाख। हवे 34 गुणिया 657 ध्यान आपजो एम। चलो 657 गुणिया
34 આ બંનેનો હવે ગુણાકાર કરવાનો છે ચલો 4 માટે 0 7 તરી 21 એકડો વધી આવી 2 5 તરી 15 ને 2 17 સાતડો વધી આવી 1 6 તરી 18 ને 1 19 ચલો 7 ચોક 28 આઠડો વધી આવી અહીંયા 2 અહીંયા 5 ચોક 20 ને 2 22 નો બગડો વધી આવી 2 અહીંયા 100 ચોક 24 2 26 ચલો અહીંયા 26 મૂકી દઉં અહીંયા 8 0 + 8 8 2 ને 1 3 અહીંયા 6 ને 7 13 13 નો તગડો વધી આવી 1 9 ને 2 11 11 ને 12 ઓકે 9 2 11 ને 12 12 નો બગડો વધી આવી 1 ને 1 2 તો જવાબ આવે છે 22,338 તો તમે 657 ને 34 નો ગુણાકાર કરશો તો 22,338 આપણો જવાબ આવશે તો અહીંયા આ બેનો ગુણાકાર કેટલો આવે છે 22,338 વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આ આપણો છે ફાઇનલી જવાબ અને આ શું આવ્યું લસા આ શું આવ્યું લસા કોનો 306 અને 657નો ઓકે તો અહીંયા તમે જો દાખલો કેટલો ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇઝી છે કશું નવું નથી કરવાનું ખાલી સાદુરૂપ આપવાની જરૂર છે ચલો બીજું હવે ખાસ તમારા પ્રેક્ટિસ માટે તમને તમારી જે નવી બુક છે નવા સિલેબસ મુજબ તો એની અંદર તમને ઉદાહરણ 3 આપેલું છે તો ઉદાહરણ 3 સેમ ટુ સેમ આ દાખલા જેવું છે ધ્યાન આપજો આપણે આ જ વિડીયોની અંદર ઉદાહરણ 3 બી સોલ્વ કરીએ કે જેના કારણથી તમને ખબર પડે તમારે પરીક્ષાની અંદર સારામાં સારા માર્ક્સ આવે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ ઉદાહરણ 3 સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 4 જોયો 1.1નો એના ઓપ્શનની અંદર તમને પરીક્ષાની અંદર આ દાખલો પૂછાઈ શકે છે મોસ્ટ આઈએમપી છે ધ્યાન આપજો ચલો હવે શું કહે છે આગળ 96 અને 404નો ગુસા અવિભાજ્ય અવયવની રીતે મેળવો તો સૌથી પહેલાં તમને બે સંખ્યા આપેલી છે એક સંખ્યા છે 96 અને એક છે 404 હવે આ બંનેનો તમારે શું શોધવાનો છે પહેલાં ગુસા અને કઈ રીતે અવિભાજ્ય અવયવની રીતે હવે આટલા સુધી હાલ દાખલો રાખીએ ઓકે તો સૌથી પહેલાં આપણે 96 અને 404નો શું શોધીએ અવિભાજ્ય અવયવની રીતે ગુસા શોધો અને તે પછી લસા શોધો હવે સૌથી પહેલાં આપણે ગુસા શોધીએ અને ગુસાનો જવાબ આવશે એટલે ફરી આપણે સૂત્ર મૂકશું કયું જે આગળ આપણે સોલ્વ કર્યું એ સૂત્ર મૂકશું પણ પહેલાં એક કામ કરો 96 અને 404ના આપણે ભાગ પાડીએ ચલો અહીંયા લખી દઉં 96 અને અહીંયા લખી દઉં 404 ચલો હવે ભાગ પાડીએ ચલો 96ની અંદર એકમનો અંક 2 છે પ્લસ એકમનો અંક 6 છે તો 2 વડે ભાગ ચાલશે 96ના ભાગ પાડીએ આપણે કેટલા 48 દુ 96 કેટલા 48 દુ 96 ના ખબર પડે તો 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા થઈ જાય એમ ચલો 48ના હજી એકમનો અંક 8 છે 2 વડે ભાગ ચાલશે 24 દુ 48 ચલો આગળ હજી તમે જો એકમનો અંક 4 છે 2 વડે ભાગ ચાલશે 12 દુ 24 હજી એકમનો અંક 2 છે 2 વડે ભાગ ચાલશે 2 સંગ 12 હજી તમે જુઓ 2ના ઘડિયાની અંદર 6 આવે છે તો 2 તરી 6 અને આગળ 3 પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો 3ના ભાગ ના પડે તો 3 એકા 3 તો અહીંયા 96ના તમારે ભાગ પડી ગયા ઓકે 48 દુ 96 24 દુ 48 12 દુ 24 2 6 દુ 12 અને 2 તરી 6 અને 3 એકા 3 ચલો એવી રીતના આપણે 404ના ભાગ પાડીએ બીજી સંખ્યા મોટી હોય તો ગભરાવાની જરૂર નથી નિયમ પ્રમાણે ચાલવાનું ચલો 404ની અંદર એકમનો અંક 2 છે એકમનો અંક 2 હોય તો કેટલા વડે ભાગ ચાલે 2 વડે અને 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા થઈ જાય તો 400ના અડધા 200 અને ઉપરના 4ના અડધા 2 તો અહીંયા 200 ને 2 ચલો હજી તમે જો એકમનો અંક 2 છે તો 2 વડે ભાગ ચાલશે 2 વડે ભાગ ચાલે સંખ્યાના અડધા થઈ જાય 202ના અડધા 101 ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 101 કોઈ ઘડિયામાં આવતા નથી 101 અવિભાજ્ય સંખ્યા જેના ભાગ ન પડે તો અહીંયા 101 એકા 101 17 સંગ 102 હોય પણ 101 કોઈ ઘડિયામાં આવતા નથી ના ચાલે તો પછી એ સંખ્યા પોતાના વડે ભાગ ચાલી જશે ચલો હવે એક કામ કરીએ 96ના ભાગ લખીએ આપણે ચલો 96ના ભાગ ક્યાં પડ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે 2 5 વખત છે 3 એક વખત છે તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ચાલો આગળ હવે એક કામ કરો 404ના ભાગ પાડીએ આપણે તો 404ના ભાગ પાડેલા છે ખાલી લખવાના છે 2 ગુણ્યા 2 અને 101 તો 2 ગુણ્યા 2 અને 101 ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું શોધવાનો છે અહીંયા ગુસા શોધવાનો છે તો અહીંયા લખી નાખું શું ગુસા ચલો કઈ સંખ્યાનો 96 અને 404નો ચલો ગુસાનો મતલબ શું થાય આપણને ખબર છે કે તમે જે અવયવ પાડ્યા છે એ બંનેની અંદર જે સંખ્યા સામાન્ય હોય ગુસાની અંદર આવે તો તમે જો 96ની અંદર અને 404ની અંદર એક તો આ 2 સામાન્ય છે એક અહીંયા 2 સામાન્ય છે ઓકે સમજાય છે
ચલો બીજું તમે જો એક આ 2 સામાન્ય છે, એક આ 2 સામાન્ય છે, તો અહીંયા તમે જો અહીંયા આ બંનેની અંદર 2 કોમન આવે છે તો અહીંયા 2 લખ્યા, બીજા બંને કોમન આવે છે તો અહીંયા 2 લખ્યા. હવે તમે જો બીજા કંઈ કોમન નીકળે છે, હવે 2 અહીંયા છે પણ 2 અહીંયા નથી, 3 અહીંયા છે પણ 3 અહીંયા નથી, 101 અહીંયા છે પણ અહીંયા નથી, બીજું કશું કોમન નીકળતું નથી. તો હવે એનો ગુસ્સા લખી દઈએ આપણે 2 ગુણ્યા 2 તો 2 દૂ 4, તો એનો ગુસ્સા કેટલો આવી ગયો? 4 આવી ગયો. ચલો હવે આપણે શું શોધવો છે? લસા શોધવાનો છે. આપણે શું કીધું હતું? આપણને એવું કીધું કે 96 અને 404નો ગુસ્સા અવિભાજ્ય અવયવની રીતે મેળવો. તો 96 અને 404નો અવિભાજ્ય અવયવની તો ગુસ્સા કેટલો આવે? 4. હવે એક કામ કરીએ, આપણને એવું કહેશે કે તે પરથી લસા શોધો. તો આ 2 સંખ્યાનો આપણને ગુસ્સા મળી ગયો 4. હવે આપણે આ 2 સંખ્યાનો શું શોધવાનો છે? લસા શોધવાનો છે. તો આના માટે આપણે પહેલાં સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. ઓકે, ચાલો સૂત્ર લખી નાખું છું, ધ્યાન આપજો. અહીંયા સૂત્ર આપણે જોડે હતું, એકવાર લખી નાખું છું. બીજું સૂત્ર તમને આવડતું હોવું જોઈએ. સૂત્ર હતું ગુસા AB ગુણ્યા લસા AB બરાબર A ગુણ્યા B. આ આપણું સૂત્ર હતું. ચાલો હવે સૌથી પહેલાં A અને Bની જગ્યાએ જે સંખ્યા આપેલી લખી નાખું છું હું. તો અહીંયા ગુસા A અને Bની જગ્યાએ કેટલા હતા? 96 અને 404. લસા એમના એમ. સંખ્યા કઈ હતી આપણી? 96 અને 404 બરાબર A ગુણ્યા B. તો A હતો આપણો 96 અને B હતો આપણો કેટલો? 404. ચાલો હવે એક કામ કરી લખીએ. આપણે જોડે 96 અને 404નો ગુસ્સા છે કેટલો? 4. આપણે 96 અને 404નો આજે ગુસ્સા શોધ્યો તો એ ગુસ્સા કેટલો આવ્યો? 4. તો અહીંયા મૂકી દઉં 4 ગુણ્યા લસા આપણે શોધવાનો છે. તો અહીંયા લખી નાખું લસા કોનો? 96 અને 404નો. ચલો આ 2 સંખ્યા એમના એમ 96 ગુણ્યા 404. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય. આ 4 ગુણાકાર છે. ગુણાકાર જ્યારે સામે જશે એમાં જતો રહે, ભાગાકારની અંદર જતો રહે. અને મારે લસા શોધવો છે તો લસાને કરતા બનાવું. તો અહીંયા લખું છું લસા 96 અને 404 બરાબર આ 2 સંખ્યા એમના એમ 96 ગુણ્યા 404 અને ભાગ્યા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 4 ગુણાકારમાં છે. ગુણાકાર જ્યારે અહીંયા સામે આવતી રહે તો એ સામે જતો રહે, ભાગાકારની અંદર જતો રહે. હવે અહીંયા ભાગ ચાલે છે 24 ચોક 96. કેટલા? 24 ચોક 96. ચલો હવે ઉપર કેટલા વધ્યા છે લખી નાખો અહીંયા. તો ઉપર વધ્યા છે કેટલા? 24. અને અહીંયા નીચે કેટલા? અહીંયા ઉપર એક 24 વધ્યા ને એક 404 વધ્યા છે. હવે આ બંનેનો ખાલી ફાઇનલ શું કરવાનો છે? ગુણાકાર કરવાનો છે. તો આ બંનેનો આપણે ગુણાકાર કરી દઈએ. કોનો? 24 અને 404નો. તો તમે ધ્યાન આપજો અહીંયા 404 ગુણ્યા 24. ચલો 4 માટે 0, 4 દૂના 8. ચલો અહીંયા 2 ગુણ્યા 0 એટલે 0 અને 4 દૂના 8. ચલો આગળ 4 ચોક 16, 16નો સગડો વધી આ 1. 4 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 0 વત્તા 1 એટલે 1 અને ચોગું ચોગું 16. ચલો અહીંયા 0 વત્તા 6 એટલે 6, 8 ને 1 9, 0 વત્તા 6 એટલે 6, 8 ને 1 9. તો અહીંયા તમે 404 ને 24 વડે ગુણશો, જવાબ આવશે કેટલો? 96, 96, 9696. ચલો 96. ચલો તો તમે આ 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર કર્યો, તમારો જવાબ કેટલો આવ્યો? 96. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ગયો આપણો ફાઇનલ જવાબ. અને આ શું હતો? આપણો લસા હતો, જે આપણે દાખલાની અંદર શોધવાનું કીધું હતું. તમે જો કેટલો ઇઝી સમ છે, ધ્યાન આપો, બરાબર છે. અને થોડી પ્રેક્ટિસ કરો તો ગણિત તમે જેટલું માનો એટલું હાર્ડ નથી. એમ તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે આરામથી લઈ શકો છો. અહીંયા એમ બહુ ઇઝી દાખલો છે, તમને આવડે એવો છે. બસ થોડી પ્રેક્ટિસની જરૂર છે, કારણ કે ગણિત પ્રેક્ટિસનો વિષય છે. ચલો મળીશું આગળના સમની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.